OSU MAOD 10 Block 3 Short Questions and Answer. नंबर 1 भाषा संपर्क में सोसुअर सिद्धांत कौन? फर्डिनांड दी सोसुअर भाषा को दुई भाग में विभक्त करते। प्रथमटी हूँ ध्वनि एवं द्वितीयटी हूँ भाव, जहाँ मन भितर रेखापात कर प्रथमटी को आम सूचक कहला बेले द्वितीयटी को आम सूचित कहू। भाषा सहित शब्द मानकर अनेक प्रकार संपर्क रही। वाक्य व्यवहृत शब्द सहित भाषार अन्य शब्द मानकर संपर्क रही है। तेणु अर्थ गठन में भाषार भूमिका तात्पर्यपूर्ण। यह है भाषा संपर्क में सोसुअर सिद्धांत। नंबर 2 मानववादी समालोचना क्या कहुए? मानववाद मनीष प्रकृति को एक स्थिर और परिवर्तनीय एक हिसाब से विचार करे। एक प्रकार विचार श्रेष्ठ साहित्य कृतिगुड़िक व्यक्त होता है उदार मानववादी माने विश्वास करती। जो समालोचना अणमार्क्सीय, अणनारीवाद बा अणसंरचनावादी, जो समालोचना सांप्रतिक तत्वर अनुसारी नुहे, से समालोचना को मानववादी समालोचना कहुए। नंबर 3 उत्तर संरचनावाद मुख्य उपादान कौन? डेरिडांकर विघटन होउछि उत्तर संरचनावाद मुख्य उपादान। डेरिडा विघटन को साहित्य किपरि व्यवहार करने को चाहते? डेरिडा विघटन को साहित्य व्यवहार करने को चाहते। मतरे कौन भौतिक स्थिति वस्तु को जानिबा सर्वदा प्राज्ञान उपर निर्भरशील, जहाँ से केन्द्र करी केन्द्र बोली कहती। किंतु केन्द्र बाहर जे आउ केते गुड़िए सत्य लुकायित हो रही है, ताहा अनेक समय साहित्य समालोचनार उपेक्षित होता है। तेणु केन्द्र प्रति प्रश्न करने विघटनर मूल कथा। नंबर 5 साहित्य समालोचना पद्धति केबे एक तात्विक आंदोलन रूप परिग्रह लाभ करिछि? साहित्य समालोचना पद्धति 1960 पर एक तात्विक आंदोलन रूप परिग्रह लाभ करिछि। विघटन तत्व बा डिकन्स्ट्रक्शन कौन? पठन बा अध्ययन पद्धति को नूतन रूपरेख देइछन्ति जैक डेरिडा। तांकर एही पद्धति को विनिर्माण विघटन तत्व बा डिकन्स्ट्रक्शन कहुए, जहाँ को उत्तर संरचनावाद नाम अभिहित करा जाइथाय। नंबर 7 उत्तर संरचनावाद को काहीकि विघटन तत्व कहुए? संरचनावाद भितर थिबा स्वविरोधी तत्व को प्रदर्शन करी निज वक्तव्य को प्रमाण सिद्ध करथिबा हेतु विघटन तत्व को उत्तर संरचना बोली कहा जाइथाय। नंबर 8 फर्डिनांड डी सोसुअर भाषा को केते भाग में विभक्त करथिले कौन कौन? फर्डिनांड डी सोसुअर भाषा को दुई भाग में विभक्त करथिले। प्रथमटी होउछि ध्वनि एवं द्वितीयटी होउछि भाव। प्रथमटी को आम सूचक कहला बेले द्वितीयटी को आम सूचित बोली कहिथाउ। यथा पहाड़ शब्दटी उच्चारण कले आम मन भितर पहाड़र दृश्यपट उकुटी उठे। नंबर 9 उदार मानववाद बा लिबराल ह्यूमनिज्म कौन? पारंपरिक साहित्य समालोचना को समकालीन तत्वकार माने उदार मानववाद भाव में चिन्हट करिथांती। उदार अर्थ राजनीतिक परिबद्धता ठारू दूरता रक्षा करने और मानवीय स्वरूप को एक सार्वकालीन और सार्वजनीन स्तर में कल्पना करने। मानववाद मनीष प्रकृति को एक स्थिर और परिवर्तनीय एक हिसाब से विचार करे। नंबर 10 उत्तर संरचनावाद मुख्य चिंतनायक किए? उत्तर संरचनावाद मुख्य चिंतनायक हेले जैक डेरिडा। नंबर 11 जैक डेरिडा किए? उत्तर संरचनावाद मुख्य चिंतनायक होउछन्ति जैक डेरिडा। से 1930 मसीहा जुलाई 15 रे आल्जियर्स अरुसर एक इहुदी परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। विद्यालय को जीवार प्रथम दिन ही तांको विद्यालय बहिष्कृत करा जाइथिला, कारण गोटे विद्यालय छात्र छात्री संख्यार 7% ही इहुदी मानक पई सीमित थिला। बाल्यकाल वैषम्यर शिकार होइथिबारु से हुए तो परिचय केन्द्र परिधि क्षमता और विरोध आदि विषय अधिक सचेतन होइथिले। रूसो, गाइड, नीचे, भैलेरी, कैम्यू आदि को घनिष्ठ भाव से पढ़ी और प्यारिस रे दर्शन अध्ययन करथिले। परवर्ती काल रे अध्यापन और फरासी बौद्धिक वातावरण नेतृत्व नहीं से नूतन ढंगरे पाश्चात्य दर्शन और चिंतनर अनुध्यान करथिले। समस्त दार्शनिक सिद्धांतर सठिकतार प्रश्न करथिले डेरिडा। 1967 मसीहा अक्टोबर मास 21 तारिख रे काल्टिमोर जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय रे अनुष्ठित एक संपादन से स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस
ଶୀର୍ଷକ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ସମ୍ମାନରେ ପଲ୍ଡିମେନ୍, ରାଲୋବାଥ, ଜାକ୍ ଲାଙ୍ଗ ଆଦି ବିଶିଷ୍ଟ ଫରାସୀ ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। 12. ସଂରଚନାବାଦର ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସଂରଚନାବାଦର ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଂରଚନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସୂଚକ ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ। 13. ସଂରଚନାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ? ସଂରଚନାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହେଲେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନୀ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡି ସସୁଆର। 14. କାହା ମତରେ ଲାଙ୍ଗ ଭାଷାର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ପାରଲ ହେଉଛି ସେହି ପଦ୍ଧତିର କଥନଗତ ପରିପ୍ରକାଶ? ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡି ସସୁଆରଙ୍କ ମତରେ ଲାଙ୍ଗ ଭାଷାର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ପାରୋଲ ହେଉଛି ସେହି ପଦ୍ଧତିର କଥନଗତ ପରିପ୍ରକାଶ। 15. ବିଘଟନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡେରିଡାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? ବିଘଟନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡେରିଡାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ମତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଦାର୍ଶନିକ ଯୁକ୍ତି ଓ ପରିଭାଷାରେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧାଭାସ ବା ଉଚ୍ଚନୀଚ ବିଚାରର ଶ୍ରେଣୀସୋପାନର ବିଦ୍ୟମାନ ଏହା ଭାଷାର ଆଳଙ୍କାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। 16. କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛି ନିତ୍ସେ। 17. ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ କ୍ରିୟାପଦ ବା ଡିଫରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ଏକ କ୍ରିୟାପଦ ଡିଫର ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୂଚାଇବା ଡିଫର ତଥା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଡିଫର, ତାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ କେଟସକଟ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ ଗଢ଼ିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ବା ଡିଫେରା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଡେରିଡା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଡେରିଡା ଲୋଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ କହିଛନ୍ତି। ଲୋଗସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୋଗସର ଅର୍ଥ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଚିରବିଦ୍ୟମାନ ବିଶ୍ୱର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବା ନିୟାମକ ବିଧି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ହୋଇ ଏହାର ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଗବତ୍ ଶବ୍ଦ ବା ନିୟମର ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ଦର୍ଶନରେ ଲୋଗୋସ ହେଲା ମହାଜାଗତିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ନୀତିନିୟମ। 20. ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ କ'ଣ କ'ଣ? ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ହେଲା ବାଚିକ ଲିଖନ ଭୋକାଲ ରାଇଟିଂସ ଓ ଲେଖିକ ଲିଖନ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ରାଇଟିଂ। 21. ଅଦର ବା ଅପର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅପସାରିତ ବା ଅବହେଳିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଦର ବା ଅପର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ନାରୀ ଅପସାରିତ, ଅବହେଳିତ ତଥା ସମାଜର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ। 22. ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମାଲୋଚନାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ନ କରି ପାଠକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାର ଫଳ ହେଲା ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ ରିଡର ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଓରି। ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଜନ କଳା ଅଧ୍ୟୟନର ସତ୍ୟତମ ବିମର୍ଶ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱରେ ସାହିତ୍ୟକୃତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମିତ୍ତ ପାଠକର ଭୂମିକାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। 23. ଗ୍ରନ୍ଥର ଅର୍ଥ କାହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ? ଗ୍ରନ୍ଥର ଅର୍ଥ ପାଠକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ। 24. ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପାଠ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଠକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯଥା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ପାଠକ ଦ ନେରେଟିଭ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପାଠକ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ ରିଡର। 25. ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲେଖକଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ ଦର୍ଶାଅ। ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲେଖକଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ନମ୍ବର 2 ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅବ୍ୟାପକର ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ। ଅତି ସାଧାରଣ ପରିଚିତ ଉଚ୍ଚାରଣମାନଙ୍କରୁ ଅସାଧାରଣ ବା ଅପରିଚିତ ଅର୍ଥର ଗ୍ରହଣ ବା ଆବିଷ୍କାର। ସମଗ୍ର କୃତିରେ ଅସାଧାରଣତାକୁ ସୂଚାଇ ପାରୁଥିବା ଏବଂ ସେହି ଅସାଧାରଣତାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କେତେକ ଏକକ ଶବ୍ଦ ବା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉକ୍ତିର ଉପାଦାନ। ଷ୍ଟାଲିନ ଫିସ୍ ମିଲ୍ଟନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଷ୍ଟାଲିନ ଫିସ୍ ମିଲ୍ଟନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବାଇ ସିନ୍। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମକରଣ ସବଟାଇଟଲ ହେଉଛି ଦ ରିଡର ଇନ୍ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ। 27. ପାଠକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କେଉଁ ଲେଖକ ଏକ ପ୍ରବାହ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ପାଠକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମାଇକେଲ ରିଫାଇଟର ଲେଖକ ଏକ ପ୍ରବାହ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 28. କିଏ ଏକ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ସମାଲୋଚନାର ପକ୍ଷପାତୀ? ଡେଭିଡ ବ୍ଲାକ୍ ଏକ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ସମାଲୋଚନାର ପକ୍ଷପାତୀ। କିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରାଥମିକ ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ? ଡେଭିଡ ବ୍ଲାକ୍ ଗୃହରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରାଥମିକ ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ।
ନର୍ମାନ ହଲାଣ୍ଡଙ୍କ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଓ ସେ କ'ଣ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ନର୍ମାନ ହଲାଣ୍ଡଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ଦ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଟେରାରୀ ରେସ୍ପନ୍ସ 1968। ଏଥିରେ ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାଠକ ତା'ର ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଅବାସ୍ତବ କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଚରିତାର୍ଥ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟକୃତି ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ରଟି ତିଆରି କରି ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ପାଠକ। 31. ହଲାଣ୍ଡ କେଉଁ ନାମରେ ଏକ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ହଲାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମରେ ଏକ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହଲାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠକର ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟାଶାର କ୍ରମିକତା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟକୃତି କିଭଳି ଅବସ୍ଥାପିତ ତାହାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ହଲାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଠନ ଓ ପରିଚୟ ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠକର ଆଶା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର କ୍ରମିକତା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟକୃତି କିଭଳି ଅବସ୍ଥାପିତ ତାହାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନର୍ମାନ ହଲାଣ୍ଡ ଓ ଡେଭିଡ ବ୍ଲେଙ୍କର ନାମ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ? ନର୍ମାନ ହଲାଣ୍ଡ ଓ ଡେଭିଡ ବ୍ଲେଙ୍କର ନାମ ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। କଲର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? କଲର ପାଠକର ଦକ୍ଷତା ପାରମ୍ପରିକ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱର ପୁରୋଧା କିଏ? ଆମେରିକାର ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱର ପୁରୋଧା ଥିଲେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଫିସ୍। ସେ ପାଠକର ପଠନାନୁଭୂତିକୁ ଏକ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। 36. ଉଲଫଗାଙ୍ଗ ଆଇଜର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପାଠକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଦ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ ରିଡର 1974, ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଡିଂ ଏ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଆଇସ୍ଥେଟିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ 1976। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଉଲଫଗାଙ୍ଗ ଆଇଜର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପାଠକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉଲଫଗାଙ୍ଗ ଆଇଜର କେଉଁଠାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ? ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କନଷ୍ଟାନ୍ସ। ନବ ଇତିହାସବାଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ନବ ଇତିହାସବାଦର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେରିକୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଗ୍ରୀନବ୍ଲାଟଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ରିନାସାଁ ସେଲ୍ଫ ଫିକ୍ସନିଂ ଫ୍ରମ୍ ହୋ ଟୁ ସେକ୍ସପିୟର 1980ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 39. ଧରଣୀ ଧାରଣା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଏକ ପ୍ରାକ୍ ଧାରଣା ନେଇ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକାରମାନେ ଜେଇଜିଷ୍ଟ ବା ଧରଣୀ ଧାରଣାର ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା? ରୁସିଆନ ଫର୍ମାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରେ ଇତିହାସ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ପଦ୍ଧତିଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆମେରିକୀୟ ଜଗତରେ ଠିକ୍ ସମାଦର୍ଶ ଫର୍ମାଲିଜିମଟିଏ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିଲା ଯାହାକୁ ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମିସେଲ ଫୁକୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସଂରଚନାବାଦୀଙ୍କର କେଉଁ ବିଚାରଧାରାକୁ ନବ ଇତିହାସବାଦୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ସଂରଚନାବାଦୀଙ୍କର ମାନବବାଦର ଅବିଶ୍ୱାସ ବିଚାରଧାରାକୁ ନବ ଇତିହାସବାଦୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ୟୁଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁସ୍ତକର କାହାର? ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ନିଚେ। ନୂତନ ସମାଲୋଚକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପଠନ ବା କ୍ଲୋଜ୍ ରିଡିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଇତିହାସର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ? ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ। ନିକୃଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର କ୍ଷମତା ସଂରଚନା ଆପଣାର ଉତ୍କର୍ଷକୁ ଜାହିର କରିବାରେ ଅପରକୁ ନିକୃଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଧସ୍ତନତାର ପରିଚୟ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅପସାରିତ ଲୋକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଧସ୍ତନତାର ପରିଚୟ ସହ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାଷାଶୃଙ୍ଖଳା କେଉଁଥିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣ ଭାଷାଶୃଙ୍ଖଳା ଜଣେ ବକ୍ତାର ନିଜସ୍ୱ କଥନରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଡୱାର୍ଡ ସଇଡ୍। କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦଳିତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଇଟାଲୀର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଗ୍ରାମ୍ସି ପ୍ରଥମ କରି ଦଳିତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ପିଭାକ୍ କେଉଁ ରଚନାରେ ଦଳିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ପିଭାକ୍ କ୍ୟାନ୍ ଦ ସବଲ୍ଟର୍ନ ସ୍ପିକ୍ ରେ ଦଳିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଦାର୍ଶନିକ କାର୍ଲ ମାର୍କସ ବିଶ୍ୱର ମାନବ ସମାଜକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ କ'ଣ? 2 ଭାଗରେ ଥିଲାବାଲା ନଥିଲାବାଲା। ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜିପତି କୁହାଯାଉଥିଲା, ନଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସର୍ବହରା। ଅପର ବା ଅଦର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପରିଭାଷାରେ ନିମ୍ନବର୍ଗଙ୍କୁ ଅପର ବା ଅଦର କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହା ମତରେ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା ଥିବା ପାଗଳ କୃଷ୍ଣକାୟ କାରାଗାରରେ ଥିବା ବନ୍ଦୀ ଆଦି ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ବା ଅପସାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ? ମିସେଲ ଫୁକୋ। ଦଳିତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ବୁଝାଏ?
ପ୍ରୋଲାଟାରିଏଟ୍ ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ସୂଚକ ନ ହୋଇ ଅପାଠୁଆ ଦଳିତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। କେବେ ମାର୍କ୍ସୀୟମାନେ ସବାଲଟର୍ନ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବା ଦଳିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ? 1970। ରଣଜିତ ଗୁହା କେତେ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି? 2 ପ୍ରକାର, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ଓ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର। କେବେ ଦଳିତମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଥିଲା? 1960ରେ। ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦଳିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ନାମକରଣ କେଉଁଠାରେ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1958ରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ସଂଘର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟର ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା। ମରାଠୀ ଗାଳ୍ପିକ ବାବୁରାଓ ପୁଗଲ 1930-2008 ତାଙ୍କର କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ଦଳିତମାନଙ୍କର ନିପୀଡ଼ନ ଓ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗମାନଙ୍କର କ୍ରୂରତାର ଚିତ୍ରଣ ଜରିଆରେ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲେ? 1963ରେ ଯେବେ ମୁଁ ଜାତି ଲୁଚେଇଲି ପୁସ୍ତକରେ। ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଏ ଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ନାମଦେବ ଧାସଲ, ଅରୁଣ କୁମ୍ବଲେ, ଶାନ୍ତାବାଇ କାମ୍ବଲେ, ରାଜା ଧାଳେ, ଦୟା ପାୱାର, ଆନ୍ନାଭାବ ସାଠେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାନେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ। 1992ରେ କେଉଁମାନେ ଅନୁବାଦ ସଂକଳନର ରଚୟିତା? ଭାରତୀୟ ଇଂରାଜୀ ଔପନ୍ୟାସିକ ମୁଲକରାଜ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆମେରିକୀୟ ଲେଖକ ଇଲିନର ଜିଲିୟଟ। ଦଳିତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ପଛରେ କାହାର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ। ସତ୍ୟ ଶୋଧକ ସମାଜ ଜରିଆରେ ଦଳିତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାବୁରାଓ ବଗିଲଙ୍କର କୃତିଗଣ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରାନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ। ଶରଣ କୁମାର ଲିମ୍ବାଲେଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୁସ୍ତକ ଆକ୍କାମାସି। ସୁଶୀଲା ଡକଭରେଙ୍କ ମତରେ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାବବୋଧର ସାହିତ୍ୟ। କେବେ ପାନ୍ଥର ନାମରେ ରୋମେଶଚନ୍ଦ୍ର ପରମାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଦଳିତ ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1975। ଗୁଜରାଟର ଦଳିତ ପ୍ରକାଶକଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଯୋସେଫ ମାକୱେନ, ମୋହନ ପରମାର, ହରିଶ ମଙ୍ଗଲମ, ମଙ୍ଗଲା ରାଥୋଡ, କିଶୋର ସୋସା। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା। ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର କଳା ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି? ଶବର ଶବରୁଣୀ ନୃତ୍ୟ, କେଲାକେଳୁଣୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ଆଦି।